मध्य जनाऊँगी प्रभु आपण मानकु आशीर्वाद करंतु। आज आम आमर ए मीटिंग प्रसंग पद जहाँ आम बाछी से पद को आम पुणी ध्यान करने जावा। रोमियो तार 13 पर्व 11 पद, रोमियो 13 पर्व तार 11 पद। पुणी एबे तुम मानकर निद्रारू जाग्रत हेबार समय जे उपस्थित ଏହା ଜାଣି ଏହି ସବୁ କର। ଏହା ଜାଣି ଏହି ସବୁ କର। कौन करो? तुम मानकर कौ समय आछि? निद्रारू। मोर प्रसंग होछि ख्रिस्टियन माने जागी उठ, ख्रिस्टियन माने जागी उठ। कारण एबे ख्रिस्टियन मानकर कौ समय आसीछि? जागी उठिबा समय आसीछि। लिखा जाଉଛି कौन? पुणी एबे तुम मानक निद्रारू जाग्रत होबार समय जो उपस्थित यह जानी ए सब करो। तापरे कारण आंभ मानक विश्वास करिवार दिन ठारू, आंभ मानकर विश्वास करिबा दिन ठारू वर्तमान परित्राण आंभ मानकर अधिक सन्निकट। वर्तमान परित्राण आंभ मानकर अधिक सन्निकट। आम जो दिन विश्वास कलु से विश्वास दिन आरंभ, विश्वास करने दिन आरंभ करी आज आम मानकर परित्राण जो परित्राण पाइछु आमर शेष परित्राण शेष पर्याय पहुंचीछु। जन व्यक्ति केमती उद्धार पाए, जन व्यक्ति केमती परित्राण पाए। प्रिय भाई भणी माने लोक मानकु एमिति भाबरे कहिकी मोहित करा जाउछि, भ्रमित करा जाउछि। लोक भावुंट ना यहाँ कले परित्राण मिल, सेटा कले मुक्ति मिल, सेमती मुक्ति मिल, एमती मुक्ति मिल ना। आम केमिति परित्राण पाऊ? जड़े व्यक्ति से केमिति मुक्ति पाए? अपन जो देखिए रोमियो 10 पर्व तार 9 पद, रोमियो 10 पर्व 9 पद कौन लिखा जाउछि? माइक रे पढ़ंतु। जेणु तुम्हे जदि मुखरे जीसुଙ୍କୁ प्रभु बोली स्वीकार करिवो, मुखरे जीसुଙ୍କୁ प्रभु बोली स्वीकार करिवो। मझे जने लोक कहउथिले जीसु ख्रीष्ट प्रभु नाही बोली। कौन बोली कहउछंती? जीसु ख्रीष्ट प्रभु नाही बोली गोटे ख्रिस्टियन लोक कहउछि। ता माने से ख्रिस्टियन आका नाही। परित्राण केतले पाइबो? जेतेबेले जीसु ख्रीष्टଙ୍କୁ प्रभु बोली स्वीकार करिवो। परित्राण आरंभ केंति हुए? जेणु तुमे जदि मुखरे जीसुଙ୍କୁ प्रभु बोली स्वीकार करिवो, हां, और ईश्वर ताहांकु मृत्यु मानक मध्य उठाई अछंती बोली हृदय रे विश्वास करिवो तेबे परित्राण प्राप्त हेबो। तेबे परित्राण केमति मिले? परित्राण एमति मिले। प्रिय भाई बहन माने प्रभुंकर परित्राण एते कष्ट नहीं, प्रभुंकर परित्राण एते कष्ट साध्य नुहे जे आमको खाली पादरे चलबार अच्छी, डुमडा ही बुलबार अच्छी, भूके हिंडी जीवार अच्छी, कुपली जीवार अच्छी, को नदी नाल एमती नहीं। मरवा जाए भूके शस्त्र दाढ़ी बाल छाड़ी कर बसवार आवश्यक नहीं। मनुष्य जदि तार क्रियाकर्म रे तार धर्म कर्म रे मुक्ति पाई जाई थांता, जीसु को आसीबार आवश्यक न थांता। कौन लिखा जाउछि? तेणु तुम्हें जदि मुखरे जीसु को प्रभु बोली स्वीकार करिवो आ ईश्वर ताहांको मृत मानक मध्य उठाई अछंती बोली हृदय रे विश्वास करिवो, तेबे परित्राण प्राप्त हबो, तेबे तुम उद्धार पाइबो। मोर प्रिय भाई भणी माने प्रभु जीसु ख्रीष्ट जगत को काहे आस्थिले? से कोनोसी धर्म प्रतिष्ठा करबा कासी नथिले, से कोनोसी गोटे विशेष गोष्ठी पे आसी नथिले, मानव जातिर परित्राण पे आस्थिले। माथ्यू 1 पर्व तार 21 पद, माथ्यू 1 पर्व तार 21 पद। से पुत्र प्रसव करिवे आउ तुम्हे ताहांको नाम जीसु देबो, कारण से अपना लोकंकु से मानक समस्त पापरु परित्राण करिवे। कौन करिवे? समस्त पापरु परित्राण करिवे। से कहिबे नहीं ए पाप मुई क्षमा करि पारिबि नहीं, एटा मो दे हेबो नहीं, एटा मुई न पारि बोली कहिबे नहीं। से कौन करिवे? से समस्त पापरु क्षमा करिवे। किए क्षमा करिवे? किए परित्राण करिवे? जीसु करिवे।
ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା କେହି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ନାମରେ ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହା ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ, ଆପଣଙ୍କର ପଦ ପଢ଼ିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 9 ପର୍ବ 6 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ 9 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଯେ ଅଧିକାର କାର ଅଧିକାର ଅଛି? ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏଟା ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ କାହାର ଅଧିକାର? ପାପ କ୍ଷମା କେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକ କହିବେ ମୁଁ ସିଟି ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ଏଟା ମିଳିଲା, ସିଟି ଗଲାରୁ ସେଟା ମିଳିଲା, ସିଟି ଗଲାରୁ ସେଟା ମିଳିଲା, ସିଟି ଗଲାରୁ ଚାକିରି ମିଳିଲା, ବାକି ସବୁ ମିଳିଲା, ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିଲା କି? ପାପ କ୍ଷମା ମିଳିଲା କି? ପାପ କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଧିକାର କେବଳ କାହାର ଅଛି? ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସେ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ହେଇଥିବାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନୁଥିବାରୁ ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଛି। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନୁଥିବାରୁ ସେ ପଥ ନୁହନ୍ତି। ସେ ପଥ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଆମର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। ମୁଁ ମାନୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ମହାନ ନାହିଁ, ସେ ମହାନ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମାନୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ହଁ ତମେ ତମର ମହାପ୍ରଭୁକୁ ତୁମେ ବଡ଼ କରି କହୁଛ, ମୋର ମହାପ୍ରଭୁକୁ ମୁଁ ବଡ଼ କରୁନାହିଁ। ସେ ବଡ଼ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼ ବୋଲି କହୁଛି। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆକାଶ ତଳେ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ? ପୃଥିବୀରେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଯେ ଅଧିକାର ଅଛି, ଆରି କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଧିକାର ଆରି କାହାର ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ବୁଲି ପାରନ୍ତି ଭ୍ରମିତ ହେଇକରି, କିନ୍ତୁ ପାପ କ୍ଷମା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କରିପାରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ନାମରେ ହିଁ ପାପ କ୍ଷମା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକ 2 ପର୍ବ ତାର 10-11। ଲୁକ 2 ପର୍ବ ତାର 10 ଆଉ 11 ପଦ। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ। କ'ଣ କର ନାହିଁ? ଭୟ କର ନାହିଁ। ଦେଖ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ଲୋକଙ୍କର? ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। ହଁ, କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ, କୋଉଠି? ଦାଉଦଙ୍କ ନଗର କୋଉଟା? ବେଥଲିମ୍ କୋଉଠି ଅଛି? ବିଦେଶରେ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ବିଦେଶୀ ମାପରୁ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ମଦ ଲୋଡ଼ା, ବିଦେଶୀ ମୋବାଇଲ ଲୋଡ଼ା, ବିଦେଶୀ ଖାଦି ଲୋଡ଼ା, ବିଦେଶୀ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଲୋଡ଼ା, ବିଦେଶୀ ପାଟ ଲୋଡ଼ା। ଯୀଶୁ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ। କିଏ କହିଲା ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଟା ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଅଛି। କୋଉଠି? ବେଥଲିମ୍ ମାରନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ, କୋଉଠି ଦେଖାଇବ? ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଦେଖାଇବ। ଏସିଆ ମହାଦେଶ କୋଉଠି ଅଛି? ଯୋଉ ମହାଦେଶରେ ଭାରତ ଅଛି, ଭାରତ ଯୋଉ ମହାଦେଶରେ ଅଛି, ବେଥଲିମ୍ ବି ସେଇ ମହାଦେଶ ଏକା ଅଛି। ତ ଯୀଶୁ ବିଦେଶରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତ ବିଦେଶ ମହାପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ କେବେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ହୁଅନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କ'ଣ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଗୋଟେ ସୀମା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଚରମ ସୀମାରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଯେ ଯୋଉଟା କହିଲେ ବୋଲୁଛୁ। ଆଗେ ଦେଖିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ? ବେଥଲିମ୍‌ରେ। ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା କିଏ? ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପଦ କ'ଣଟା? ପଢ଼ିବେ ସେ ପଦଟା ଟିକେ। କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା? ପୁଣି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ, ଏହା ଜାଣି କ'ଣ କର? এই ସବୁ କର। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦିନଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ନିକଟ। ଆମେ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲୁ ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ।
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଆମର ଫାଇନାଲ ପରିତ୍ରାଣ ହେଇଯିବ। ତା ମାନେ କ'ଣ? ଏବେ ଆମର ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଇଛି, ଆମର ଶରୀର ବି ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆମେ ପାପର ଜଗତରୁ ବାହାରିକରି ପଳେଇବ। ଆହୁରି ଏ ପାପର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ ପାପ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆକାଶ ତଳେ ଯୀଶୁ ନାମ ଛଡ଼ା ଆଉ କୋଉ ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଇଁ କହୁନି, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। ଆଉ କୌଣସି ନାମରେ ନାହିଁ। ମୋର ଖୁସିରେ ମୁଁ ଜପିପାରେ, ମୁଁ ନାଚିପାରେ, ମୁଁ ଡେଇଁପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରେ। ଯେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଯେ ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣି ରଖୁ। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଭ୍ରମିତ ହେଉଛୁ, ମୋର ଧର୍ମ ବଡ଼, ତୋର ଧର୍ମ ସାନ, ତୋର ଜାତି ବଡ଼, ମୋର ଜାତି ବଡ଼। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଠି ଜାତି ଧର୍ମ ପଡ଼ିନା, ଏଠି ପରିତ୍ରାଣ ପଡ଼ିଛି। ପରିତ୍ରାଣ କେମିତି ମିଳିବ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେବେ। ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଜାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କ'ଣ? ସେ ପାଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ ଆସୁଛି, ସେଠି ପାସ୍ ହେବ କି ନାହିଁ? ସେ ପାସ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ବସିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫିଲିପିଓ 2 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦରୁ ପଢି ଯାଆନ୍ତୁ। ଫିଲିପିଓ 2 ପର୍ବ 12 ପଦ। ଅତଏବ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେପରି ତୁମେ ମାନେ ସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଅଛ, ଯେପରି ସର୍ବଦା ତୁମେ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଅଛ, କେବଳ ମୋହର ସାକ୍ଷାତରେ କଲାପରି ନୁହେଁ, ମୋହର ସାକ୍ଷାତର କଲାପରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହର ସାକ୍ଷାତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ ଭୟ ଓ କମ୍ପ ସହକାରେ ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କର। ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣକୁ କ'ଣ କର? ସାଧନ କର, କମ୍ପ୍ଲିଟ କର। ଆପଣ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ କର। ଇଂଲିଶରେ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ୟୁର ସାଲଭେସନ। ଆପଣ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରୁହ। ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି? ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଶୁଣିବା। ଆମେ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବା। ସେଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଜାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ ପାଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଜାୟ ରଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ମସ୍ତ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ 17 ପଦଟି ପଢିବେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଚାର କରିବା ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ବିଚାର କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଠାରୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ବିଚାର କରିବାର ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଦଶା ଅବା କ'ଣ ନହେବ? ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ଦଶା ଅବା କ'ଣ ନହେବ? ପୁଣି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କଷ୍ଟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ତ ଧାର୍ମିକ ହେଲା ସେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କଷ୍ଟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛି, ତେବେ ଅଧାର୍ମିକ ଓ ପାପୀ ଲୋକ କେଉଁଠାରୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବ? କୋଉଠି ଯାଇ ମୁହଁ ଦେଖାଇବ? ଅଧାର୍ମିକ ପାପୀ। ଧାର୍ମିକ ଯେ ସେ ଯଦି କଷ୍ଟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛି, ଏବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯାଇଛି, ଶେଷ ଯାଇ ଯଦି ରହିବ ନାହିଁ, ବାଟେ ଆକା କାଟିବେ ତାକୁ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି, ମଦ ପିଇଲେ ବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି, ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି, ମୁଁ ଚୁଟା କଲେ ମିଶା ମୁଇଁ ଯିବି ଆକା। କେମିତି ଯିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଆପଣ କେମିତି ଯାଇପାରିବେ? ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଆକା କଷ୍ଟ ସେ ଯିବ କି ନାହିଁ ବୋଲିଲା ଭଳିଆ। କାରଣ ଧାର୍ମିକ ହେଲା ପରେ ଯଦି ସେ ମଝିରେ ନାନା ବୁରୁବୁଟି କରିବ ବୋଲେ କ'ଣ ହବ? ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟବାର ଅଛି। ଯେ ପବିତ୍ର ସେ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହଉ, ଯେ ଧାର୍ମିକ ସେ ଆହୁରି ନାଇଁ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ହେଇଗଲି ନାଇଁ, ତେବେ ଆହୁରି ଧାର୍ମିକ ହେ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହେ, ଆହୁରି ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବସିଛୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବେରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ।
ଆଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଚାଉଳ ଖାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ବୋଲିକରି। ଆମେ ଜାଣି ବି ଜାଣୁଥିଲୁ ଚାଉଳ ମିଶା କୋଉଠି ମିଳୁଛି ବୋଲିକରି। ହଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାଲିକି ଚାଉଳ ମିଶା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ବାଟା ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଚାଉଳ ଖାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ସେ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ବାହାରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ମନ ମେଲା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି। କୁହ, କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆମକୁ ଅପଦସ୍ତ କଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେ ଦୟା କରୁନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୟା କରୁଛି? ଯୀଶୁ ଦୟା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛି। ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ଦୟା କଲାରୁ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ। କ'ଣ? ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ହୁଡ଼ିଲେ, ସରକାରୀ ସୁବିଧା କାଟିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଗାଁରୁ ଖେଦେଲେ ମିଶା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କିସ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି? ହୀନସ୍ତା କଲେ ଛାଡ଼ିବେ କାହିଁକି? ହୀନସ୍ତା କଲେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ଆମର ଇଜ୍ଜତ ଏତେ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଟା ହରବର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର? ଏମାନଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ କ'ଣ? ଆମେ ଭଲ ପଡ଼ିଗଲୁ। ଆଗ ଆମେ କେମିତି ଥିଲୁ? ଆଗ ସାଟାପାଟା ଘରେ ଥିଲୁ, ହୀନସ୍ତା ଥିଲୁ, ମଦ ଖାଉଥିଲୁ, ମାରା ଚପା ହଉଥିଲୁ, ଆମର ପିଲାମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ। ଏବେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲୁ। ଏଟା ଦେଖି ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମଦ ପିଇଲା ବେଳେ କେ ବୁଝାଇବାକୁ ଆଇଲେ ନାହିଁ? ଆଇଲେ କି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ? ଆମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଲା ବୁଝାଇବାକୁ ଆଇଲେ କି? ଆମେ ଚୋରି କାମ କଲା ବେଳକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଆଇଲେ କି? ଆମେ କିଏ ବୁଝାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆମେ ପାପରେ ଥିବା ସମୟରେ, ଆମେ ମଦ ପିଇବା ସମୟରେ, ଆମେ ଚୋରି କରିବା ସମୟରେ, ଆମେ ଅଧର୍ମ ଜୀବନ କେହି ବୁଝାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ଭଲ ପଡ଼ିଲାରୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲ? ତାମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଭଲ ପଢ଼ବାଟା ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବେ, ଏଫିଡେଭିଟ୍ କର। କାହିଁକି ଏଫିଡେଭିଟ୍ କରିବେ? ଏନ୍ଦୁକୁ ବୋଲେ କାହିଁକି ଏଫିଡେଭିଟ୍ করবে? কোন সময় জাতি চেঞ্জ করলে কি, না চেঞ্জ করলে কি, ধর্ম চেঞ্জ করলে কি, কোন চেঞ্জ করলে যে এফিডেভিট করবে? এফিডেভিট কেতବେଳେ করা যায়? যেতବେଳେ জন লোক না চেঞ্জ করব, ধর্ম চেঞ্জ করব, জাতি চেঞ্জ করব, মন পরিবর্তন কলে এফিডেভিট করব কি? ওকিল গোটে ধরিকি যাও তো গোটে কাগজ নেই বিচারপতি পাখে, আজ্ঞা এ লোকটা এফিডেভিট করা আসিছি, কোণ পে আসিছি? না তার মন টিকে পরিবর্তন কলা, তো জীবন পরিবর্তন কলা, এফিডেভিট করব। সে বিচারপতি ওকিলকে কোণ কহব, তোতে কে ওকিল কলা? তুই পাঠ পড়ি ওকিল হলু কি এমতিয়া ওকিল হয়েছু? কেবে মন পরিবর্তন কলে এফিডেভিট করবে কি? জীবন পরিবর্তন এফিডেভিট করবে কি? আজি ঠারু মু মদ ছাড়লি বলে এফিডেভিট করবা যাবি কি? হ্যাঁ, মু খরাপ কাম ছাড়লি, মু অসুচি জীবনকে ছাড়লি, মু এফিডেভিট করবি বলে যাব কি? কোণ পে এফিডেভিট করবা আছে? মোর প্রিয় ভাই ভনী মানে, জনে লোক বাপটিস্ম নেলে বি কাইকি এফিডেভিট করব? বাপটিস্ম নেলে বি কাইকি এফিডেভিট করব? সে কোণ ধর্ম চেঞ্জ করছে কি, জাতি চেঞ্জ করছে, তার পুরোনা জীবনকে সমাধিস্থ করে সে নূয়া জীবন কাটবা পাই চাহুছি। মোর পুরোনা অভ্যাসকে ছাড়বি, মোর পাপকে ছাড়বি, মন্দতাকে ছাড়বি, নূয়া জীবন কাটবি, এফিডেভিট কাই করব? হ্যাঁ, খ্রিস্টান হেবা এফিডেভিট। আর আদিবাসী মানে গোবর ফিঙ্গবু, তোমার গু ফিঙ্গবু, তোমার ঝাঁটাইবু, হ্যাঁ, তোমার মলা গাইকে ফিঙ্গবাকে যাবু আমি, সেটা বি আমি আদিবাসী হইছু। মোর প্রিয় ভাই ভনী মানে, আমি ভাল পড়বাটা সেমানকু ভাল লাগু নাই। আমি উন্নত হবাটা দেখি সইপারু নাহান্তি। আগে কেমতি ଥିଲୁ ଆମେ? প্রভুଙ୍କୁ ଏବେ পর্যন্ত ବି ଆମର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଘରର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ନା ଭଲ ଖାଉଛନ୍ତି, ନା ଭଲ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ, ଜୀବନ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଜଗତ ଛାଡ଼ିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆମକୁ ଭାରତରୁ ଖେଦି ଦେବୁ ବୋଲି। ଭାରତରୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ପୃଥିବୀରୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛୁ। ଆମେ କୋଉଠୁ ଯିବା ପାଇଁ? ଆମେ ଭାରତରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇନୁ। ଆମେ ପୃଥିବୀରୁ ବାହାରିକୁ ଯିବୁ। ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହବ, ମେଘମାଳାକୁ ନୀତ ହବୁ, ତାପରେ ଖେଦବା ଲୋକମାନେ ଖୋଜି ବୁଲିବେ, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କୋଉଠି ଗଲେ, କୋଉଠି ଗଲେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତାପରେ ଜଣା ପଡିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନଥିବା ପୃଥିବୀ କେମିତି ଥିବ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯୋଉଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେଦିନ ଜଗତ ଉପରକୁ ବିପତ୍ତି, ମହାସଙ୍କଟ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ସେମାନେ ପରିକଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ନଥିବେ ଏ ଜଗତ ରହିଲା ଭଳି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନଥିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଭଣ୍ଡର ରାଜତ୍ୱ ଆସିଯିବ, ଶୈତାନର ରାଜତ୍ୱ ଆସିଯିବ। ଆମେ ଖାଲି ସେଇଟା ଡର ଲାଗୁଛି ଆମେ ଗଲା ପରେ ଏମାନେ କେମିତି ହେବେ, ଆମେ ଗଲା ପରେ କେମିତି ମିଶା ହିଅତ ବୋଲି ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆମକୁ ତ ଏତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ମାରୁଛନ୍ତି, ହୁଡୁଛନ୍ତି, ହିନସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ପ୍ରଚାର କରବା ନାଇଁ, ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବନ୍ଦ କଲେ କିଛି ହବ? ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହବ? ଯାହା କ୍ଷତି ହବ ଏମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହବ। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏମାନେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ହେଇକରି ବସିଥାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଜାଗି ଉଠନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗି ଉଠିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଆମେ ଆଉ ନିଦ୍ରାରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବା ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ମସ୍ତ ଆପଣମାନେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏଫେସୀୟ ତାର 5 ପର୍ବ 14 ପଦ। ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଅଛି ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ। କ'ଣ କର? ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ। କ'ଣ? ହେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଦ୍ରିତ, ଆପଣ ଜାଗନ୍ତୁ। ହେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଜାଗନ୍ତୁ, ଆଉ ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ। ମାନେ ଆପଣ ତ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ମଲା ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁକି ଶୋଇଛନ୍ତି? ସେ ତ ମରିଯାଇଛି। ସେ ମଲା ଲୋକ ସହିତ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର କି ସମ୍ପର୍କ? ସେ ତ ମରିଗଲାଣି, ତା ସହିତ ମୋର କି ସମ୍ପର୍କ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜାଗି ଉଠିବା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ? କୋଉଠୁ ଉଠିବେ? ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିବେ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଭାରତୀୟ ମାନେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ଆମର ଭାଇମାନେ ଅଟନ୍ତି। ସେ କୋଉ ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ, କୋଉ ଜାତିର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆମର ନିଜର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଭାରତୀୟ ମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏ ଭାରତରେ ଭଡ଼ାରେ ନାହିଁ। ଭଡ଼ାରେ ଅଛୁ କି ଆମେ? ଉଠି ଯାଅ ଖେଦି ଦେବୁ ପଲାଉ ଇଟୁ କୋଉଠି? ଆମେ ବି ଇଟି ଲୋକ ଆକା, ଆମେ ବି ଇଟି ରାକା। ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେରିକାର ପରା ଦୁସୁଛୁ, ଇଂଲଣ୍ଡ ପରା ଦୁସୁଛୁ, ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ପରା ଦୁସୁଛୁ, ସତକି ନାହିଁ? ଖାଲିଆ ବିଷ ହେଇକରି ଇତିର ଅରିଜିନାଲ ଲୋକ କେ ଆମେ। ଏଇଠର ଆଦିବାସୀ ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ଆଦିରୁ ବାସ କରି ଆସୁଛେ ସେ ଆଦିବାସୀ। ଆମେ ଆଗରୁ ଅଛୁ। ଏଠି ନଦୀ ମିଶା ଆମର, ଜଙ୍ଗଲ ମିଶା ଆମର, ଜମି ମିଶା ଆମର, ଆମେ ମିଶା ଇତି ଟାକା, ଆମେ ବି ଏଇଠିରୁ ଆକା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନେ ଏ ଜଗତରେ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁଁ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଏ ଜଗତ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେବେ ସଦାକାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବୁ, ସେଇଠି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଇଥିବ ନା, କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଇଥିବ, କ'ଣ ମିଳିଗଲା, କ'ଣ ମିଳିଗଲା? ନାଇଁ, ପଇସା ଦେଇଥିବେ। ଆମେ ପଇସା ଖିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନେଇ, ପଇସା ଦିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ପ୍ରତି ରବିବାରରେ ଦଉଛୁ, 10 ମାଂସ ଦଉଛୁ। ମିଟିଂ ହେଲେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ମିଟିଂ କରବା କି? ସତେ ଡାବୁ ଦେଲା ପରେ ଆକା କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରବା କି ବୋଲେ? ହଁ ବୋଲେ କ'ଣ ଆପଣ ମାନେ ତେବେ ଏବେ ଖାଲି ଯୁବକ ମାନେ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ମାନେ କରିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ମୋର ତାଳି ଗୋଟେ ବଜାଅ ତ ଟିକେ ଚୋର ହଇ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସତ କି ନାହିଁ? ଏ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାର ଘର ଲୋକ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସତ ନା ନାହିଁ? ମାନେ ଆମର ପୁଅ ମାନେ ସେମାନେ ଘରେ ଡରା ବିଡରା କରି ପଇସା ନେଉଥିଲେ, ପଇସା ଦେ ପିଇବାକୁ ଯିବି, ପଇସା ଦେ ଜୁଆ ଖେଳିବି, ପଇସା ଦେ ତେଲ ପକାଇବି, ପଇସା ଦେ। ଏବେ ସେମାନେ ପଇସା କାଢି ମିଟିଂ, ସତ ନା? କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ କି ନାହିଁ? ତ ସେ ସର୍ଦ୍ଦାରେ ମା ମନ ମିଶା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ପିଲାମାନେ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନଦେଲେ ହେବ କି ବୋଲି କରି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପିଲାମାନେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯଦି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମହିଳା ସମିତି ମିଶିଯିବ କେମିତି ହେବ? ଏଠି କେତେଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି? 3ଟା ଚର୍ଚ୍ଚ। 3ଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ମିଶିକରି ମିଟିଂ କଲେ କେମିତି ହେବ? ସତ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଚିକେନ ଦେବେ, ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମାଛ ଦେବେ, ହେଲା କହିଦେଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନ କ'ଣ କରିବେ? ମଟନ, ହେଲା କି ନାହିଁ?
ହେଲେ କୁହଳି କିଏ ନେବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ଅଛି ନାଇଁ କି? ଅଣ୍ଡା ବାଟ ଯିବ ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡା ପିଆର ସମୟ ନାହିଁ। 3 ଓଳି ତ ମିଟିଂ ହେବ କି ନାଇଁ? 3 ଓଳି ମିଟିଂ ହେଲେ 1 ଓଳି ରାତିରେ କ'ଣ କରିଦେବେ? ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ଚିକନ, ଆଉ ଦିନ ବେଳା କ'ଣ କରିବେ? ମାଛ ଦେବେ। ବୁଢ଼ୀ ମାମୁଁ ରାତି ବେଳେ ଖାଇପାରିବେ ନା, ଦିନ ବେଳେ ମାଛ ଦେବେ, ଆଉ ରାତି ବେଳେ ମଟନ। ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ମଟନ ଦେବେ। ବେଶ ଲୋକ ଆସିବେ କି ନାହିଁ? ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ମଟନ ଦେବେ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ତାର ପାଳି ପଡ଼ିଲା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ଏବେ 3ଟା ଚର୍ଚ୍ଚ ଜିକାଟଣା ହେବା ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ମିଶିକରି ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ସତ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଏଠିକାର ପାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। 3ଟା ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମିଟିଂ କରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଳକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। 3ଟା ମଣ୍ଡଳୀ କଲେ, ଯଦି କ୍ୟାରିମେଟି ବାଲା କଲେ କ୍ୟାରିମେଟି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି 7ଟା ଭଳି ଏଠି ଭୟଙ୍କର ଥିବ। ହେଲେ ଯଦି 7ଟା ଅଛି ବୋଲେ ଭୟଙ୍କର ରାଖା ଥିବ। 3 ଦିନ 3 ଓଳି ଯାକ ମଟନ ହେଇପାରିବ ସେଠି। ସତ ମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତିକି ବି ଥାଉ ମିଶିକରି ଆମେ ରହିବାର ରାତି କି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଆଗକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ସେବେଟା ବେଶୀ ଥିବ କାହିଁକି ହେଲା। ବାଗଦରୀ ବି ଥିବେ ନାଇକି? ବାଗଦରୀ ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁରେ ବଢ଼ିବା। ଏଇଟା ତ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଅଛି, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ହେଲା। 10ଟା ପୁଅ ଚିନ୍ତା କଲେ ମିଟିଂ ହେଇଯାଉଛି, 20ଟା ଭଉଣୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ମିଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ ହେବ। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ସମୟ ଆସିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ? ପଇସା କମାଇବି, ଘର ବନାଇବି, କେମିତି ସୁନା କିଣିବି, କେମିତି, ସେ ଚିନ୍ତା ଆମର ଏଟା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ବାକି ଲୋକର ଚିନ୍ତା କ'ଣ? କେମିତି ଜମି ଟିକେ ଅଧିକ ହଉ, କେମିତି ସୁନା ଟିକେ ଅଧିକ ହଉ, କେମିତି ଜାଗା ମାରି ବସିବି, କେମିତି କରିବି। କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ାକ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆପଣ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠି ଝଗଡ଼ା ହଉଛି ଛୋଟିଆ ବିଷୟ ପାଇଁ। ଏଠି ଆଦିବାସୀ, ଏଠି ଅମକ ଭାଷା, ଅମକ ଜିଲ୍ଲା, ଅମକ ରାଜ୍ୟ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଟୁଡୁମ୍। ଦେଖିବେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ଶିକ୍ଷାଗତ ସମସ୍ୟା, ସବୁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଏଇଟା ଖାଲି ଭାରତ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ଯାକ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜାଗି ଉଠିବା ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ମେଘମାଳାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଠି? ଉକ୍ତ ଅଛି, ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ଆଉ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ। କୋଉଠୁ ଉଠ? ଏ ମଲା ଲୋକମାନଠୁ ଉଠ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ। ଆପଣ ଯଦି ମସ୍ତ ଖୋଲିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 1 ପଦ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସପ୍ତ ଆତ୍ମା ଓ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେ ଏହା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ଜାଣୁ, ତୁମ୍ଭେ ନାମରେ ଜୀବିତ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। ଏଠି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ସାର୍ଦି ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲା। ଯେମିତି ବାଗଦେରୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଯେମିତି ଏଟା କ'ଣ, ଏଟା ସିନ୍ଦିଫଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଜୟପୁର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ ଥିଲା? ସାର୍ଦି ମଣ୍ଡଳୀ। ଲେଖାଯାଉଛି ସାର୍ଦି ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସପ୍ତ ଆତ୍ମା ଓ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେ ଏହା କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ଜାଣୁ। ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ବସିଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ଯେ ମୋ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ଗଡ୍ ନୋଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା। ଆପଣ ଏଇ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବଦର୍ଶୀ, ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ ପରମେଶ୍ୱର। କିଛି ଲୁଚାୟିତ ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ଲୁଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ମୋ ଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣୁ। ଏଣେ ତେଣେ କାହିଁକି ଦେଖୁଛ ତମାନେ? ଡକ୍ଟର ପାଖେ ଯାଇ ଦେଖାଅ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିକେ ଆଖି ଟେରା ହେଉଛି, ଟିକେ ସିଧା କେତେ ଦେଖିବି ବୋଲି କରି। ସତ ନା ନାହିଁ? ସବୁ ଟେରି ପରା କାହିଁକି ଦେଖୁଛ? ସିଧା ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଝିଅମାନେ ଯଦି ଏମିତି କରୁଥିବ, ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଇଲା ବେଳେ କେମିତି ହେଇଯିବ ଏ ଟେରିଟା ବୋଲିକରି ସିଧା ଦେଖବାର ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଟେରି ପରା ହେଉଥିବାର ଅଛି? ମା ମାନେ ଆଖି କାହିଁକି ମୁଛ? ତମକେ କୁକୁଡ଼ା ଢାପିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ?
ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ଗୁଡ଼ାଗୁଡ଼ି ହେଇଗଲେ ମୁଣ୍ଡେ ମଫଲର ବାନ୍ଧିଲେ କି ନାହିଁ, ଗରମ ଗରମ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଆକିଲିମ୍ବାକୁ। ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାତ କଲେ କିଏ ଖୁଆଇଦେବ, ଆପଣ ଖାଇବାର ବି ବାକି ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣୁ। ଏଠି ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ବସିଛୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ଭଳିଆ ବସିଛୁ କି ନାହିଁ, ମହାତ୍ମା ଭଳିଆ ବସିଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ମୋ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋ ବିଷୟରେ କାହାରିକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇଆ ଭାବୁଛୁ, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇଆ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? କିଏ ଦେଖିଲା, କାହାକୁ ଜଣା, ସେମାନେ ଜାଣିଲା ପାରା କାହା କହିଲାନି, ସତ୍ୟ ଯେମିତି ସବୁ ଜାନା, କାହାକେ ଜାନା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜାନା। ଏଠି ଆମେ ଯେମିତି ବସିଛୁ ସେ ଜାଣିଛୁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣୁ, ତୁମେ ନାମରେ ଏକା ଜୀବିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହାଯାଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଜାଗି ଉଠନ୍ତୁ, ଏଇ ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜାଗି ଉଠିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆମେ ଗାଉଥିଲୁ ଉଠ ଜାଗ ଭେଟିବାକୁ, ହଁ ଟିକେ ଗାଇବେ ସେ ପଦଟା ଟିକେ, ଆଉ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଠି ବିନା ଇଏରେ, ଖାଲି ଘଷାଟା ଏଇଟା ଏଠି ମିଶି ଗାଇଦେବା। ହଁ, ଉଠ ଜାଗ ଭେଟିବାକୁ ଯୀଶୁ ରାଜାରେ, ଉଠ ଜାଗ ভেটিবাকু যিশু রাজারে, স্বর্গ বাহিনী সাথে আরোহী মেঘরথে, স্বর্গ বাহিনী সাথে আরোহী মেঘরথে আসুଛନ୍ତି বেগে, ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ, আসুଛନ୍ତି বেগে, ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ, ଉଠ ଜାଗ ଭେଟିବାକୁ ଯୀଶୁ রাজারে, উঠ জাগ ভেটিবাকু যিশু রাজারে। প্রিয় ভাই ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଏବେ କୋଉ ସମୟ ଆସିଛି? ଉଠ ଜାଗ ଭେଟିବାକୁ କାହାକୁ? ଯୀଶୁ ରାଜାଙ୍କୁ। ଯୀଶୁ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଏ ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଉଠିବାର ସମୟ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ହେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଉଠ, ଉଠନ୍ତୁ। କୋଉଠୁ ଉଠିବେ? ଏ ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିବେ। କାହିଁକି? ଯଦି ଉଠିବେ ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଉଠ। ହେଲେ ଏବେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଗ ମଲା ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ ତ ସେଟା। ସାରଦୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ନାମରେ ହିଁ ଜୀବିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। ମୃତ କେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିବ ଜଣେ ଲୋକ ମୃତ ବୋଲିକରି? ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ମୃତ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ? କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଜାଣିବେ ମରିଛି ବୋଲିକରି? ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଯୋହନ 14 ପର୍ବ 6 ପଦ, ଯୋହନ 14 ପର୍ବ 6 ପଦ। ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେହି ପଥ। ଯୋଉ ପଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବ ସେଇ ପଥ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ପଥ, ମୁଁ ସତ୍ୟ। ଜଣେ ମଝିରେ କହୁଥିଲେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଭାରତକୁ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ, ସେ ତ ନିଜେ ସତ୍ୟ। ଆରେ କୋଉ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଆସିବେ? ଯଦି ସେ ତ ନିଜେ ସତ୍ୟ, କ'ଣ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଯିବେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋତେ ଟିକେ ବେଶୀ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଖାଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ। ବିଲକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ କି ନାହିଁ? ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିପାରିବେନି, ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ। ଥରେ ଜଣେ କଲେଜର ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ଇଂଲିଶ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ସେ ମରିଗଲେଣି। ସେ ସବୁବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକା ବହି ଲେଖିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକା କହିବେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ବି ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲି। ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନିରଞ୍ଜନ ବୋଲି କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁନାହାନ୍ତି?
ସେ କହିଲେ ମୋତେ ମରାଇବା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ କି ବୋଲିଲା ସେ। କାରଣ ଯଦି ମୁସଲମାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ କିଏ ନାନା କରିବେ ସେମାନେ ସେମାନେ କରିବେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୁସଲମାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ତ ନିଜେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଟିକେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ମରାଇବା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ କି ବୋଲିଲେ ସେ। ମାନେ ତମେ ନିଜେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇ ହିନ୍ଦୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ତମ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ଯଦି ପପୁଲାର ହେବାର ଅଛି ବୋଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକା କହିବାର ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ରହିଛନ୍ତି, ଜର୍ମାନରେ ଯାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଯାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଠୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଇତିହାସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ମୁଁ କହିଲି ବାରେ ବା ବହୁତ ବଢିଆ, ଅନେକ ବହି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ପପୁଲାର ହେବାର ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାର ଅଛି। ଆଜି ସମୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତିକି ବହି ବନାଇକି ସେ ସବୁ ବହି ଆରାମରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। ଲୋକ ଜଗିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ କହିପାର, ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ଭୁଲ ଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେତେ, ଯଦି ପାପ ଥାନ୍ତା ଯୀଶୁ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି କିଏ କହୁଛି ଦେଖାଅ ବୋଲି କହିଲେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏଇଟା କର ସେଟା କର ସେଟା, କିଛି ନାହିଁ ଚୁପ୍। ସେତେବେଳେ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏবার ଥତିଆ ଥମନା ମାନେ ଭାରି କରି ଯୀଶୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଛି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏମାନେ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଳା, 5 ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବେ। ଯୀଶୁ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ଯୀଶୁ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଆସିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଏବେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? 2 ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ 1 ପଦ ଠିକ ପଢିବେ ସେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି। 2 ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ 1 ପଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆଉ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଓ ମୃତ ଉଭୟଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଜୀବିତ ଓ ମୃତ ଉଭୟଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପୁନରାଗମନ ସେ ପୁନରାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଜୀବିତ ମୃତ ଉଭୟଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆସିବାର? ମଝିରେ ଜଣେ କ'ଣ କହୁଥିଲା, ମୁଁ କଣ୍ଟା କେଟା ଧରିଛି, ହାତୁଡ଼ି ଧରି ବୁଲୁଛି, କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ମାରିବ ତାକୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କଲେ ତାକୁ କାଟା ମାରିବି ବୋଲି ମାରବୁ ରେତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଦିନ ଜିହୁଦୀ ମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼, ତାଙ୍କର ରକ୍ତର ଦାୟ ଆମେ ହେବୁ, ଆମର ଉପରେ ପଡ଼, ଆମର ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼। ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର ହେଇଗଲେ ସେମାନେ। AD 70 ପୃଥିବୀ ଯାକ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ। ଏବେ ଏକାଠି ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା। ଯୀଶୁ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁ କିଏ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆମର ପାଇଁ ଜୀବନର ରୋଟି ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ସେ ରୋଟି ନୁହନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋଟି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଛାଉଣି ସମାନ ଲେଭେଲ ହେଇଯିବ। ସେ ସେଇ ରୋଟି ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ କୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତରରେ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ଆପଣ ନିର୍ମିତ ହେଇପାରିବେ, ତ ସେ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସେ ଚାପା ହେଇକରି ମରିବ। ଯେ ସେ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସେ ମରିବ, ସେ ପଥର ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସେ ମଧ୍ୟ। ଯୀଶୁ ସେଇ ପଥର ଅଟନ୍ତି। ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ କିଏ, ନ ଜାଣି କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନପଣର କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତୁମେ ନାମରେ ଜୀବିତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। ତୁମେ ଏ ମୃତ କେମିତି ଜାଣିବ? ଆମେ ଯୋହନ 14 ପର୍ବ 6 ପଦ ପଢ଼ିଲୁ। କ'ଣ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ? ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ଯୀଶୁ କିଏ? ଯୀଶୁ ଜୀବନ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଏଟା ଯୀଶୁ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ଯୀଶୁ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଜୀବନ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ କି ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ, ତାର ଜୀବନରେ ଯଦି ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହିଁ, ତାର ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହିଁ, ତାର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବେ ଆମ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ଆସିବ।
ଆମ ଲାଇଫର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ସେ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମୃତ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ଯୀଶୁ ହିଁ ଜୀବନ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ହିଁ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ କିଏ? ଯୀଶୁ। ଖାଲି ଗାଇଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ମୋର ଧନ, ସେ ମୋର ଜୀବନ। ସେ ଧନ, ଯଦି ସେ ଧନ ବାୟା ବି କଲି କାହିଁକି ବୁଲୁଛୁ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ପଛରେ? କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଧନ ପରା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ଧନ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯଦି ସେ ମୋର ଧନ, ସେ ମୋର ଜୀବନ, ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ସେଇଟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ଅଛି। ଯଦି ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି ଜୀବନ ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ମୃତ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ଯାକୋବ 2:26 ଯାକୋବ 2:26। କାରଣ ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀର ଯେପରି ମୃତ। କ'ଣ? ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀର ଯେପରି ମୃତ। ଶରୀର ମୃତ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ନଥିବ। ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନଥିବେ ସେ ମୃତ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଯାହାର ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି ସେ ମୃତ ଅଟେ। ଯାହାର ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ନଥିଲେ ତ ମୃତ। ସେ ଶାରୀରିକ ହଉ କି ଆତ୍ମିକ ହଉ। ତେଣୁ ମଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ନାରୀ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଖିବେ, କୁଣ୍ଡା ଉଣ୍ଡା ନାଇଁନି, ବାସ୍। କାହିଁକି? ତାର ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ? ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେ ବାଇବଲରେ ଆମେ 2 ଥର ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବାଟା। ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଛାଡ଼ିଲେ, ତେବେ ସେ ମୃତ୍ତିକାରେ ନିର୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକରି କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବାଟା ନାହିଁ, ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବାଟା ହେବା ଦରକାର। ମୋତେ ଥରେ ଜଣେ ପଚାରୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଲୋକମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି କିଏ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବାଟା ନାହିଁ, ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବାଟା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବାଟା ମିରାକଲ୍ ନାହିଁ, ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବାଟା ମିରାକଲ୍। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କେବେ ବି ଅପେକ୍ଷା ବି କରିନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କିଡନୀ ଭଲ ହବ ବୋଲିକରି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭଲ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୁଁ ସେଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ସେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ପାପ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମନ୍ଦତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ, ବିପି ଥିଲେ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲେ, ସିକଲ ସେଲ୍ ଥିଲେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାପ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ? ପାପସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଗାଁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବସୁନାହାନ୍ତି, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବୋଲେରୋ ଭଡ଼ା କରି କେନେ କେନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ବି ତ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉନାହିଁ? ଯଦି ହେଉନାହିଁ ଭଉଣୀମାନେ ମିଶିକରି କର। ଆପଣଙ୍କ ପାଳକକୁ କୁହ ବୋଲେରୋ ଭଡ଼ା କରି କାହିଁକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏତେନେ? କ'ଣ ବେଶୀ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କିଏ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି, ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପାୱାର ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଗଡ୍। ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାରକ ପଛରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜଣେ ମୃତ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ଯାହାର ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି ସେ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ମୃତ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ଯାହାର ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ଆପଣ ପରଭାଷା କହିବେ କି ଭାବବାଣୀ କହିବେ କି ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବେ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ।
ବାଇବଲ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଆପଣ ବାଇବଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରେ ବାବା ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ମିଶା କହି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର କହିଦେଲେ ବୋଲିକରି ଆପଣ ଭ୍ରମିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜହନ 16 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜହନ 16 ପର୍ବ 8 ପଦ। ସେ ଆସି ପାପ ଧାର୍ମିକତା ଓ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ସେ ଆସି କ'ଣ କରିବେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସି କ'ଣ କରିବେ? ପାପ ଧାର୍ମିକତା ବିଚାର ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ। ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଜଣାଇବେ ନାହିଁ, ଘରର ପର୍ଦ୍ଦା କଲର କହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ତମର ଘରର ସେ ପିଙ୍କ କଲର ପର୍ଦ୍ଦାଟା କାଢ଼ି ଦେଇକରି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ଲଗାଇ ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିକାଲି ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ କି ଭିତରେ ତ କଳା ଅଛି, ଭିତରେ ତ କୋତରା ଗାଦି ହେଇଛି, କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଧଳା କର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧଳା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ରଙ୍ଗ ହେଲେ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ। ଆପଣ ସେପଟେ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି, ଜୀବନ ଜଣେ ଜୀବିତ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ଯାହାର ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜୀବିତ। ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ, ସେମାନେ ତ ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ତ ଯୀଶୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବି ନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାସିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ ହେଉଥିବ କି ନାହିଁ, ମିଟିଂ ହେଉଥିଲେ ସେ ଗାଁରେ କେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରୁଥିବେ। ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ମିଟିଂ ହେବାର ଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ଘର ଘର ବୁଲି କହୁଛନ୍ତି ଉस मीटिंग में मत जाना, उस मीटिंग में मत जाना। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ମୁଁ କହିଲି ତମାନ କରି ସେ ବଜରଙ୍ଗ ଶିବସେନା RSS କାହିଁକି ଦରକାର? ତମ ପାଷ୍ଟର ମତେ ଯଥେଷ୍ଟ, ତାର ବୁଆ ପରା ଲୋକ ଆମର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ଡର ନାହିଁ, ଆମର ଡର ହେଉଛି ଆମର ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଯିବାକୁ ନାହିଁ, ମିଟିଂ ଯିବ ନାହିଁ, ସବୁ ମିଟିଂ ଯିବ ନାହିଁ। ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ'ଣ ହବ? ବାକ୍ୟ ତ ଶୁଣିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଯାହାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣିଲା ପରେ ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ କି ନାହିଁ ତାକୁ ଆପଣ ଟାଲି କରନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ସହିତ। ବାଇବଲ ଠାରୁ କିଏ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ବାଇବଲ ଠାରୁ ପ୍ରଚାରକ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ବାଇବଲ ଠାରୁ ସଂସ୍ଥା ବଡ଼ ନୁହେଁ, ବାଇବଲ ଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ବଡ଼ ନୁହେଁ, ବାଇବଲ ଠାରୁ ପାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବଡ଼। ବାଇବଲ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ବାଇବଲ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଆପଣ ମାନିବେ, ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ମୋର ପ୍ରଚାର ବି ଶୁଣିବେ। ଶୁଣିଲା ପରେ ଏ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ କହୁଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ଟାଲି କରି ଦେଖିବେ। ଆହୁରି କାହାଟା ଶୁଣିବେ, ଏ ଆଜ୍ଞା କହିବେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆଦ୍ୟରେ ପ୍ରଚାରକ ନଥିଲେ, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଦ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ନଥିଲା, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଦ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନଥିଲା, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ବାକ୍ୟର ବାହାରେ ଯେ ଯିବ ତାକୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଯାଆନ୍ତୁ, କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି? ଆମର ଏ ଭୟ ରହିବାର ନାହିଁ ଯେ କୋଉଠି ପଳାଇଲେ ଭ୍ରମିତ ହବ, କିଛି ଭ୍ରମିତ ହବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ବସିବା ସମୟରେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ମୃତ କିଏ? ଯାହାର ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି। ମୃତ କିଏ? ଯାହା ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି, ସେ ମୃତ। ମୃତ କିଏ? ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5 ପର୍ବ 6 ପଦ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5 ପର୍ବ 6 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭୋଗବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଭୋଗବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ। ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ। ମୃତ। ମୃତ କିଏ? ଯେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ। ଭଲ କରି ଖାଇବି, ଭଲ କରି ପିନ୍ଧିବି, ଭଲଟା ଖାଇବି ତ ଭଲ କରି। ଭୋଗ ବିଳାସରେ ମାତିଛି ଖାଲି। ଭଲ କରି ଖାଇବା, ଭଲ କରି ପିନ୍ଧିବା, ଘରକୁ ସଜାଇବା, ଗାଡ଼ି ଘେନିବା, ଖାଲି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ସେ ଲୋକ ଜୀବିତ ଥିଲେ ମୃତ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ଯେଉଁ ଲୋକ ଭୋଗ ବିଳାସରେ। ଭଉଣୀମାନେ, ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଆସି ଘରେ ଯଦି ରାନ୍ଦା ବାଡ଼ା ବୋଲି ଜାଣିବ ଏଇଟା ମୃତ। ଭଲ କରି ଖାଇବାଟା। ନାନୀ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଇଲ ନାହିଁ? ରାନ୍ଧୁଥିଲି ଲୋ। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଇଲା ବେଳେ ତ ଆଣିଦେଲେ ତାଙ୍କେ ମାଂସ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବେ ନାହିଁ। ମୃତ ଭୋଗ ବିଳାସରେ। ଆମର ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନେ ଟିଭି ପାଖରେ କେମିତି ବସିଥିବେ, ହାତ ଯୋଡ଼ି କରି, ସକାଳ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଲେଖବାର ଅଛି ବୋଲିଲା ଭଳିଆ, ପୁରା ଭକ୍ତ ଭଳିଆ ବସିଥିବେ, ପୁରା ଭକ୍ତ। ମା ମାନେ ବି ସେମିତି ଆଗା ଥିବେ।
ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଯିବା କଣ୍ଡିସନ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଏ ସିରିଏଲ ସର୍ବା ଯେ କରେଣ୍ଟ ନ ଯାଉ ରାଜା ବୋଲି ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଥିବା ଦେଖିଲ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ମୋର କଥା ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିଲେ କେମିତି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ଲୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। ଆମର ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଏଟା ମାନେ ମୁଇଁ ତ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଇଁ ତ ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିଭି ଏକା ଦେଖିପାରିବି ଆଉ ଟିଭି ଏକା ଶୁଣିପାରିବି। ଆହୁରି ବେଶୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ତ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ମୋତେ ତ ମାଣ୍ଡି ଦୁଃଖା ଆଣ୍ଠୁ ଦୁଃଖା ଗଣ୍ଠି ଦୁଃଖା ହିଣ୍ଡି ପାରିବି ନାହିଁ, କେନେ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ବସେ। କିନ୍ତୁ ବରିଗୁମା ଗୋଟେ ବିବାହ କରିଥିବ ବୋଲେରୋ ପଛବାଟେ ଛେଚ କାପଡ଼ି କରି ଯିବ କି ନାହିଁ, ଏ ଆଟ ଦୁଃଖା ଯାଇଥିବ ସେଠି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦୁଇଟା ବୋରି ହାତ ଧରି କରି ନେବେ କି ନାହିଁ ପଳେଇଥିବ। ତାକୁ ପଚାରବେ କେମିତି ଆତା ଆଇଲ, ଆଇବି ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ବୋଲି ଭାଞ୍ଜିର ଗୋଟେ ବୋଲି ଟକି ଥିଲା ଘରେ ଆସି ଡାକିଥିଲା ନ ଗଲେ ହେବ କି। ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ବି ଦେଖିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବେ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବେ ରବିବାର ଦିନ ଗସ୍ତରେ ବସି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବେ ନହେଲେ ଭଲିବଲ ଖେଳୁଥିବେ। ଆରେ ଭାଇମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଗାଲି ଏବାଟେ କୁକୁଡ଼ା ଗାଲି ଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ଆମର ବାଟେ ରବିବାର ଦିନ କୁକୁଡ଼ା ଗାଲି ଖାଲି କ'ଣ ପାଳକକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଥିବେ। ଦିନେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ପାଳକ ଘରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ଜଣେ କୁକୁଡ଼ା ଧରି ବାହାରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଶୁଣୁ କୁକୁଡ଼ା ଧରି କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛି। ଲୋକମାନେ ବେଦୀରେ ଦେବାକୁ ଆସିବେ କୁକୁଡ଼ା, ଏ କୁକୁଡ଼ା ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ଖାଇ ନେଇଯାଉଛି, ନା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆଣିଥିଲେ ତ କୁକୁଡ଼ା, ମୁଁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି କି ନାଇଁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଗାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଡେରି ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଥିଲେ ବୋଲି ଭଲ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବି ବୋଲି ଭଲ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବି, ଗରମ ପାଣି କରାଇ ତିଆରି ବୁଡ଼େଇ ଦେଇକରି ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ତୋର କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବୁ କୁକୁଡ଼ା ଗାଲି ଯିବ ବୋଲି। ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କାହାକୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରବା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେମିତି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇକରି ଫେରିବି, ଯଦି ଫେରିଲି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼େ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇଦେବି, 10 ମାସ ତ ଦେବି ତାର ପଇସା ମିଶା। ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ତମେ, ନା ଆଜ୍ଞା ଚରବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଚରବାକୁ ଯିବ ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ କେମିତି ବୁରୁବୁଟିଟା ନାସ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର କଥା ଲୋକ ବାଧୁଛି, ଏବେ ମନ୍ଦ ମହିଳା କଥା ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ଚାଲିଗା କେତେ କରିବେ ଆରି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବେ, ଆମ ସେବା ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଏ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଆମେ ପଳେଇବୁ, ତାପରେ ଖୋଜି ବୁଲିବେ ସେ ହୁଡ଼ବା ପାଷ୍ଟର କେନେ ଗଲା ବୋଲିକରି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ପରା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଅଟେ। ତାହେଲେ ମୋତେ ବି ଜଣା ସିଧା ସିଧା କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଆରେ ବାକ୍ୟ କେମିତି ଜିଲାପି ପୁରା ଗୋଲ 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 ଗୁରେଇକରି ମିଠା ମିଠା ଦେବାକୁ ମୋତେ ବି ଜଣା, କିନ୍ତୁ କାମ ଦେବ ନାହିଁ ସେଟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁସାଇ କରି ଲୋଭନୀୟ ବାକ୍ୟ କହିକରି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇପାରିବି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ, ସବୁକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ସୁସ୍ଥତା ବେଶୀ ହେବ ନାହିଁ। ଅପରେସନ୍ ଦରକାର, ଅପରେସନ୍ ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଫିଜିସିଆନ୍ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟୁଟିସିଆନ୍ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟୁଟିସିଆନ୍ ଭାବରେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ଫିଜିସିଆନ୍ ଭାବରେ ଡାକିଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ହେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜାଗନ୍ତୁ, କୋଉଠି ଉଠିବେ ଆପଣମାନେ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ। ମୃତମାନେ କିଏ, ଯାହାର ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି। ମୃତମାନେ କିଏ, ଯାହାର ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି। ମୃତମାନେ କିଏ, ଯେ ଭୋଗ ବିଳାସ ଆସକ୍ତ, ଖାଲି ଭଲ କରି ଖାଇବା, ଭଲ କରି ପିଇବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କିଛି ଉଣା କରିନାହାନ୍ତି, ଉଣା କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆମର ସକଳ ପ୍ରয়োଜନ ବିଷୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତମର, ମୁଁ ଅଛି ପରା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ନା ଆମର ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ, ନା ଆମର ପାନୀୟ ବିଷୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଆମର ଚିନ୍ତା ହେବାର ଅଛି ସେ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଧାର୍ମିକତା, ଏ ଦୁଇଟା ଚିନ୍ତା କଲେ ବାକି ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବି ବୋଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଦୁଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା, ଟିକେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା, ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଜୀବିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି।
ମୁଁ ଜୀବିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି ନା ମୁଁ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ଅଛି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୃତ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ଗୋଟେ ମଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ପ୍ରଥମ କଥା, ତା ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ନଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତା ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନଥିବେ। ତୃତୀୟ କଥା, ଖାଲି ସେ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବ, ଭୋଗ ବିଳାସରେ ମାତି ଥିବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? 2ଟା ପଇସା ହେଇଗଲାରୁ ଆମର ଦୁଃଖର ଦିନ ପଳେଇ ନାହିଁ। ଦୁଃଖର ଦିନ କମିଂ ସୁନ୍, ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। ଯଦି ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହେଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ମେଘମାଳାକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସିଫୋନିୟ 1:18 ଲେଖାଯାଉଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ସୁନା ରୂପା କାମରେ ଆସିବ ବୋଲିକରି। ହୁଏତ କାଲିକି ସୁନା 2,50,000 ଟଙ୍କା ତୋଳା ହେଇପାରେ, ହେବ। ଏବେ ଲୋକେ 50 ଯାଇଛି, କାଲିକି 2,50,000 ବି ହେଉତେନେ କି ସେ 50,000 ତୁଲା ମିଶା ହଉ, 5,000 ତୁଲା ମିଶା ହଉ, କିଛି କାମକୁ ଆସିବ? କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସୁନା ଟଙ୍କା ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ହୁଏତ ଜଗତ ପାଇଁ ଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଏଟା ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭୋଗ ବିଳାସରେ ନାହିଁ, ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଜଣେ ଲୋକ ମୃତ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ଲୁକ 15:32 ଲୁକ 15:32। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେ ତୋହର ଭାଇଟି ମୃତ ହୋଇଥିଲା, ମୃତ ହୋଇଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିଲା, ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମିଳିଲା। ସେହି ହେତୁରୁ ଉତ୍ସବ ଓ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ତାର ବଡ଼ ପୁଅକୁ? ଏଇ ଯେ ତୋର ଭାଇଟି ମରି ଯାଇଥିଲା, ମୃତ ହେଇଥିଲା। କୋଉଠି ମରିଥିଲା? କୋଉଠି ମରିଥିଲା? କୁସି ଚରାଉଥିଲା ପରା ଯାଇକରି। ମରିଥିଲା କି? କୁସି ଚରାଉଥିଲା କି ନାହିଁ? ଚରାଉଥିଲା। ମୃତ ବୋଲି କେମିତି କହିବେ? ଯେ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କଦାଚାରରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଧନକୁ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯାଇ ନେଇ ଜଗତରେ ବୁଡ଼ାଉଛି, ସେ ମୃତ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଭା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି, ମଣ୍ଡଳୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ସହଭାଗିତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯେ ଜଗତରେ ଯାଇ ବୁଲୁଛି, ଉଡ଼ାଉଛି, ସେ ମୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ବାପା ଘରୁ ପଳେଇଛି, ସେ ବାପାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ପଳେଇଛି। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସହଭାଗିତା ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ। ସହଭାଗିତାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକା। ହୁଏତ ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚାକିରି ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବ୍ୟବସାୟ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଧନ ଦେଲେ। ଏସବୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଜଗତରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜଗତରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରୁ। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଆପଣ ଗତ ବର୍ଷ କେତେଟା ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏଇ ବର୍ଷ ଗଣି କରି ସବୁ ରବିବାର ଯିବେ, ସବୁ ରବିବାର। ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ଆସବା ହାଟକୁ ଯିବି, ଆସବା ହାଟକୁ ଥିବେ କି? ଇଜ ଦେयर ଏନି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି? नो ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ପୁଣି ଯଦି ଥିଲେ କୋଉଠି ଥିବେ? ମେଡିକାଲରେ ଥିବେ, ଆଇସିୟୁରେ ଥିବେ, ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଥିବେ, ଥମନା କୁପି ଯାଇଥିବ, ଆଟା ବସି ଯାଇଥିବ, କୋଉଠି ଯିବେ? ତ ଭଲ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯାଉଛି ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା। ଆମର ମା ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ପିଲା ନାହିଁ କି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇକରି ୱାର୍ସିପ୍ କରୁଥିଲା, ମୋର ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲା ମରିଗଲା, ପିଲାମାନେ ୱାର୍ସିପ୍ କଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉ ନାହିଁ। ତମେ କାହିଁକି ଆସୁନ? ଇ ଚେୟାରରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବସୁଥିଲା, ସେ ଚେୟାରକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ସେ ହେତୁ ପଡ଼ୁଛି ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉ ନାହିଁ। ତମର ଘରେ ମିଶା ତ ସ୍ୱାମୀ ତ ଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଖାଟେ ଶୋଉଥିଲେ, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସୁଥିଲେ, ବାଥରୁମ୍ ଯାଉଥିଲେ, ଘର ଛାଡ଼ିକିନା ପଳାଉଛ ନାହିଁ? ଛାଡ଼ିକରି ଘରେ ପଳାଉଛ କି? ଏ ଥାଳିରେ ସେ ଖାଉଥିଲେ, ଏ ମୋବାଇଲ ଏକା ତାଙ୍କେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ମୁଇଁ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛ? ସେ ମୋବାଇଲ ଏକା ମୋର ସ୍ୱାମୀର ମୋବାଇଲ ଏକା ମକେ
ଲୋଡ଼ା ଲୋଡ଼ା କି ନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ବାଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଦୁନିଆ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାଙ୍ଗଟି ଆସୁଛି ପରା ତାକେ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁନାହିଁ ତାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ତମ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ବନାଇବାର ଅଛି ଦୁଇ ଭଇନୀ ମିଶିକରି ବିବାହରେ ଯିବେ ମିଶିକରି ମା ଘରେ ଯିବେ ମିଶିକରି ଶାଗ ଦିଆ ନିଆ ହେବେ ମାତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିକରି ସେ ଆସୁଛି ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିବି ନାହିଁ ଆମର ଛୁଆମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବେ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତ ଆଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବାର ଅଛି সোমবার দিନ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବାର ଅଛି ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଆସିକରି 100% ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଆସିକରି 90% ବି ଆଣ କି ନା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଆସି କେତେ ଲାଖ ମାର୍କ ଆଣୁଛ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆସିବ କି ନା ରିଜଲ୍ଟ ମା ମାନେ ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବେ ଏ ଫେବୃଆରୀ ଏପ୍ରିଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ବାଟେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବ କି ନା ଏପ୍ରିଲ ବାଟେ ଛୁଟି ବାଟନି ଗୋଟେ କବାଟ କନେ ରଖିଥିବ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଆସିବା ଲୋକର ଭୂତ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବେ ନାହିଁ ଏ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସ ବୋଲି କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସ ବୋଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଘୋଷରାଇ ଦେବେ କିଲୋ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଖରାପ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିଲେ ଘୋଷରାଇବେ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଆସିଲେ ଘୋଷରାଇବେ ସେ ଆସିଲେ ଘୋଷରାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ବାପାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରୁ ପିତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଦୂରକୁ ପଳାନ୍ତି ମୃତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭଲ ନାହିଁ ଚରିତ୍ର ଭଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ କିଛି ଯାଏସ୍ ନାହିଁ ବାପା ପୁଣି ଥରେ ଦେବାକୁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସେହି ଅସନା ଅସଜଡ଼ା ସବୁ ହରାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଫେରିବାକୁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି କି ଯଦି ଫେରି ଆସିବ ସେ ପୁଣି ବଞ୍ଚିଯିବ ଆଜି ଫେରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୃତ କିଏ ମୁଁ ତାହା ଆପଣ କହୁଥିଲି ଏ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ ମୃତ କିଏ ଯାହାର ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି ସେ ମୃତ କିଏ ଯାହା ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି ପବିତ୍ରତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାମ ସେ ଅଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୃତ କିଏ ଯେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଲିପ୍ତ ମୃତ କିଏ ଯେ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ସେ ଜଗତରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି ସେ ମୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟେ ଡେଡ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୃତ କିଏ ମାଥ୍ୟୁ 23 ପର୍ବ 27-28 ମାଥ୍ୟୁ 23-27-28 ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କପଟି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଲେଖାଛି ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କପଟି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀ ମାନେ କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ସମାଧି ସ୍ୱରୂପ ତା ବାହାରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମୃତମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଓ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚିତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ କିଏ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ବାହାରେ ଧର୍ମ କର୍ମ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବାହାରେ ଭଲ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବାହାରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ନାହାନ୍ତି ଏମାନେ କେମିତି ଚୂନ ଦେଇଥିବା କବର ପରା ଆପଣମାନେ କବରକୁ ଚୂନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବାହାରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଚୂନ ମାରିଦେଲେ ବୋଲେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖୁଥିବୁ ବଢ଼ିଆ ଚୂନ ଦେଇଥିଲୁ ବଢ଼ିଆ ଚୂନ ଦେଲୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଅଛି ଆମର ଜୀବନ ବି ସେମିତି ଆକା ବାହାରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଭିତରେ ମୃତ କର୍ମ ସବୁ ରହିଛି ଗୁପ୍ତ ପାପ ସବୁ ରହିଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କବର ଚୂନ ଦେଇଥିବା କବର ଭଳିଆ ଏମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ହେଇପାରନ୍ତି ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଥାଇପାରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଥାଇପାରେ ବହୁତ ବାକ୍ୟ ଜାଣି ଥାଇପାରନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନେତା ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେମିତି ଏମାନେ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ସମାଧି ବାହାରେ ଚୂନ ଦେଲା କବର ପରା ଭିତରେ କପଟତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଚିତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନାନା ପାପ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ କିଏ ସେମାନେ ଜୀବନ ନ ସଜାଡ଼ି ଧର୍ମ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଆସୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ଠିକ୍ ନାହିଁ ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି
ଚୁନ ଦେଲା କବର ତ ଭିତରଟା କିଏ ଦେଖୁଛି? ଆମର ଜୀବନ ଗୁଡ଼ାକ ଚୂନ ଦେଲା କବର ଭରା ହେଇଯାଇଛି। ବାହାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସେ ନାନୀ ନାଇଁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇବେ, ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ସାଥିକୁ ଯେମିତି କଥା କହିବେ। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ ଖାଲି ଶରୀରରେ ଏକା ମରିନି, ଆତ୍ମାରେ କେବେ ମରି ସାରିଲାବେ। ଆମର ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ବୁଆରୀ ମାନେ କେମିତି ସାଧୁଛନ୍ତି। ଏ ବାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲେ ହେ ରାଜା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଦେଖିଲେ ବୋଲେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ମା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦେଖିଲା ବୁଆରୀ କାନ୍ଦାଉଥିବ। ଭାଇମାନେ ଆସିକରି ଏଠି ଆରାଧନା କରୁଥିବେ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସିଆଡ଼େ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜାଉଥିବ, ସିବାଟେ ପେଟ ଆକା ସେଠି ପେଟ ବଜାଉଥିବେ, ଏଠି ଗୀତ ଆସିକରି ଗାଉଥିବେ। ଅନେକ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭୋକ ହେଇ ବିବାହ ହେଇଗଲେ। କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ବିବାହ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଭଉଣୀ? ଏଲୋ ତତେ କେବେ ମିଶା ହାତ ଲଗାଇବି ନାହିଁ, ଯଦି ଲାଗାଇବି ବୋଲେ ଗଡ଼େ ଆକା ଲାଗାଇବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯେବେ ତକ ଲାଗାଇବି ହାତରେ ଲାଗାଇବି ନାହିଁ। ଆମର ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଆମର ବାବୁ ନାଇଁ କି ମଦକୁ ଶୁଙ୍ଘି ମିଶା ଦେଖବ ନାହିଁ। ତାର ମାନେ କିଛିଟା ପିଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ, ଶୁଙ୍ଘି ଦେଖବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାର ମାନେ କ'ଣ? ନ ଶୁଙ୍ଘତେ ପିଇବ ବୋଲବାଟା ସେମାନେ କହିଲେ। ଆମେ ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ବୁଝି ଆମର ବୁଝାଣି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ସେଠି। ସେମାନେ ମିଛ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ସତା କହିଲେ। ଆମର ବାବୁ ମଦକୁ ଶୁଙ୍ଘି ମିଶା ଦେଖବ ନାହିଁ, ବାସି କି ଫୁସକି କି ଖିସ୍ତା ଯାଇ ଆସିଥାଏ, ସେ ନ ଶୁଙ୍ଘତେ ପିଇବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କମ୍ ଟାଉନ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ବାକି ଲୋକ ଟୋଟେ ମାରି ଖେତେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ତମ ପୁରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୋକେ ଲୋଡ଼ା କରେ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏବେ ଯାଏ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ମିଶା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଲ ଥିଲୁ ବୋଲି ବର୍ଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଭଲ ବୋଲି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଅନେକ ପାପ ଅଛି, ଏବେ ବି ଆମର ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ସମାଧି ଭଳିଆ ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ଭାଇମାନେ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ହଉନାହିଁ ସେଟା। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେବେ ମଦ ଛାଡ଼ିବି ତେବେ ଆକା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବି। ସେମିତି ନାହିଁ, ମଦ ପିଲା ବେଳେ ଆକା ଆସନ୍ତୁ ତେବେ ଛାଡ଼ିବେ ଆପଣ। ମୁଁ ଜୁଆ ଛାଡ଼ିଲେ ଆକା ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ, ଆସ ଛାଡ଼ିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବସନ୍ତୁ, ଆରାଧନାରେ ବସନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳେଇବ ସେଟା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। କାହିଁକି? ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯଦି ଲାଗିଲା ବୋଲେ ଅନ୍ଧକାର ପଳେଇବ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଖେଦି କରି ଆଲୁଅ ଆଣି ହେବ ନାହିଁ। ଘରୁ ଅନ୍ଧକାର ସବୁ ଖେଦି ଦେବି, ତାପରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗୋଟେ ନାଇଁ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗୋଟେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧକାର ପଳେଇଯିବ। ସେ ଜ୍ୟୋତି ଆସିଲେ ଅନ୍ଧକାର ପଳେଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଅଛି। ଏ ମୃତ ବସ୍ତ୍ର କାହିଁକି? ଏ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ। ଆପଣ ତ ନିଦ୍ରିତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ତ ମରିଛି। ମଲା ଲୋକ କିଏ? ଯାହା ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି। ମଲା ଲୋକ କିଏ? ଯାହା ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି। ମଲା ଲୋକ କିଏ? ଯେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଭୋଗ ବିଳାସ ଲିପ୍ତ। ସେ ମୃତ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଜ୍ଞାନ, ଟଙ୍କା, ପଇସାକୁ ନେଇ ଜଗତରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦା ପଇସା କେତେ ଦଉଛୁ ଦେଖିବି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ସବୁ ପଇସା ଆମେ ଜଗତରେ ଉଡ଼ାଉଛୁ। ସେ କାର ଚଢ଼ି ଆସୁବି 10 ଟଙ୍କା, ସେ ବାଇକ୍ ଚଢ଼ି ଆସିବା ଲୋକ 10 ଟଙ୍କା, ଅଟୋ ଚଢ଼ି ଆସିବାର ଲୋକ 10 ଟଙ୍କା, ସେ ବାଙ୍ଗଟା ହେଇକରି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆଇଲେ ବି 10 ଟଙ୍କା, ସେ କୁଲି କରୁ 10 ଟଙ୍କା, ସେ ଚାକିରି କରୁ ମିଶା। ଏ ଭିତରେ କିଏ ଭିକାରୀ? ଏବେ ଆମର କ'ଣ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ଧନର ଦରିଦ୍ର ନାହିଁ, ମନର ଦରିଦ୍ର। କି ଦରିଦ୍ର? ମନର ଦରିଦ୍ର। ଏଠି ପିଲାମାନେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଲି ହାତରେ କେମିତି ଆସିବେ? ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, କ'ଣ କରିବାର ଥିଲା? ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଳୁ 5 କେଜି ଆଣିକରି ଦେବାର ଥିଲା କି ନାହିଁ? ଡାଲି ପାନିଆ ହେଇଗଲା, ଡାଲି 5 କେଜି ଆଣିଦେଇଥାନ୍ତ। ଅଲ୍ଲ ପେଚି ବାଇଗଣ ପକାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଣିଥାନ୍ତ ବାଇଗଣ। ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା କିଏ ମନା କରୁଥିଲା କି ପିଆଜ ଆଣି ଦେବା ପାଇଁ? ଆଚାର ଡବା ଆଣିବା କିଏ ମନା କଲା କି? ଆଣିଲେ ହେବ କି ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେବେ ମିଟିଂ କରିବ ଧରିକି ଆସିବେ। ଆସିବାର ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ ନାଇଁ କି ଆମକୁ ଅଛି? ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା 5ଟା ଆଣିଲେ ମନା କରୁଛୁ କି ଆମେ? ନାଇଁ ତ, ନାଇଁ କି?
ଛେଲି ଗୋଟେ ଖେଦି ଆଣିଲେ ମନା କରୁଥିବ ଭାଇ, ମନା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତ? ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ପଚାରୁଛି କାଳେ ମନା ମନି କରିଦେଇଥିବେ ଗାଈ ବୋଲିକରି। ଆପଣ ତ ମିଟିଂ ଆସୁଛନ୍ତି ଛେଲି ଦୁଇଟା ଖେଦି କରି ହଁ ଗାଈକୁ ଆଣିବେ ନାଇଁ ତ କଥା ସେଟା ଜର୍ସି ଗାଈ ଆଣିଲେ ହେବ ପୁଣି ଏବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣିଲି ସେ ଲୋକର କଥା ବସି ଭାବିଲି ଏ କେମିତି ହେଉଛି ଏ ଲୋକ। ଦେଶୀ ଗାଈ ଆକା ଆମର ମା, ଜର୍ସି ଗାଈ ଆମର ମାନେ ମା ନହେଲେ ମାଉସୀ ତ ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ? ମା ନହେଲେ କ'ଣ ହବ? ମାଉସୀ ହେଲେ ନହେଲେ ଆତା ତ ହେଇଥିବ। ସେମିତି ତ ଗାଈ କି ନାହିଁ, ଜର୍ସି ଗାଈ ଆତା ତ ହେବ ନହେଲେ ମାଉସୀ ତ ହେବ। ଛେଳି ଆଣିବାକୁ ମନା କରୁଛି ଆଣ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କ'ଣ କରିବା କହୁଥିଲି ପରା 3 ଦିନ ମିଟିଂରେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଡାକ ନହେଲେ ମୋତେ ଖାଲି ଖବର ଦେବ ହେଲା। କ'ଣ କରିବ ଖବର ଖାଲି ଦେବ। ଆଜ୍ଞା 3 ଦିନ ମିଟିଂ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ଚିକେନ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚିକେନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଦିନବେଳା ମାଛ। କିଏ ଦେବ? ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ମିଟିଂ ପାଇଁ। ମିଟିଂ ହେଉଛି ଭାଇ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାଛ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କଲେ, ମୋର ପୋଖରୀରୁ ଯେତିକି ମାଛ ନେବ ସେ ମିଟିଂରେ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଲୋକମାନେ ସେ ଜାଲ ପକାଇ କାଢୁଛନ୍ତି ଆଣି ଭାଜି ଭାଜି ଖାରେ ଖାଅ ଯେତିକି ଖାଇବ ଖାଅ। ଆଜି ମା ମାନେ ଜୋରି ଥରି କରି ସେଇଟା ବି ଥିଲା। ତାପରେ ମାଛ ସରିଲା ପରେ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଲା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ମିଟିଂ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଦେଇନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆସିଛି, କ'ଣ ଦେବି? ଚିକେନ ଦେଇଦେବେ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ 100 କେଜି ଚିକେନ ଦେଇଦେଲା। ସେ ମିଟିଂ ଆୟୋଜନ କ'ଣ ଲୋକ କାମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ମାଛ ଦେଲା, ଆଉ ଜଣେ ଚିକେନ, ଆଉ ଜଣେ ଛେଲି ହେଲା। ନାଇଁ କି ଆମର ପାଖରେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପିଲା ହାଗଲେ ଚୁଟି ବାନ୍ଧି ଫିଙ୍ଗବା ପାଇଁ ହାଗିସ୍ ଘେନୁଛୁ। ଆମେ ହାଗିସ୍ ପିନ୍ଧିନୁ ନାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ହଗିସ୍ ପିନ୍ଧିନୁ। ଆମେ ଯେତିକି ବସିଛୁ ମାର ଛିଡ଼ିଲା ଲୁଗାକୁ ଚିରି କରି ଆଟାଇ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ମେକ୍ ସେ ପିନ୍ କଣ୍ଟା ମାରିଦେଲେ କି ସର୍ଦା। ଇଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କୋଉଟା? ସେ ମାର ଫଟା କପଡ଼ାକୁ ସିଲାଇ କରି ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇକି ପିନ୍ ମାରି ଦେଇଥିବେ, ସେ ପିଲା ଗୋଡ଼କୁ ଟେକି ପକାଉଥିବ। ଓ କେତେ ଖୁସି। ଆମେ ସେଟା ପିନ୍ଧିକରି, ଆଉ ଆମର ମା କ'ଣ କରୁଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମା ସେ ହାଗଲା କପଡ଼ାକୁ ନେଇକରି ଧୋଇ କରି ଶୁଖାଉଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ବି ବେଶୀ ନଥିଲା। ସେ ମା ସେମିତି ଭାବରେ 5ଟା ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେଇଛି। ଏବେ 5ଟା ଛୁଆ ମିଶି ଗୋଟେ ମାର ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଟା ଏକା ଦୁଃଖର କଥା, ଏଇଟା ଦୁଃଖର କଥା। କୁକୁର ଗୋଟେ ପଶି 2 ଓଳି ତାକୁ ଝାଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମାତ୍ର ଜଣେ ମାଆକୁ ହାତ ଧରି ବାଥରୁମ୍ କେବେ ବାପା ବାଥରୁମ୍ ନେବେ କି ନାହିଁ? ଏଟା କହୁଛି ପାଇଁ ବାଦି ଯାଉଛି, ବାଦୁ ବୋଲି ତ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କି ବାଦୁଛି ବୋଲି, ବାଦୁ ବୋଲି ଆକା କହୁଛି। କୁକୁର ପସନ୍ଦ କିଛି ଆସ ନାହିଁ, ତମେ ତ ଚାବା ହେବ, ଆମର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଆମର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, କୁକୁର ପୋଷବାଟା ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ବିଷୟ ହେଇଗଲାଣି। ଜଣଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଲେଖା ହେଇଛି କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ମୁଁ ଗେଟ୍ରୁ ଡାକୁଛି, ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ଭାଇ କବାଟ ଟିକେ ଖୋଲ। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆସ, ତମେ ଆସ, କବାଟ ଖୋଲ। ଆଜ୍ଞା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ କୁକୁର ଅଛି। କୁକୁର ନାହିଁ ଭାଇ, ଖାଲି ଲେଖି ଦେଇଛି ବଲଛି। ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଘରେ କୁକୁର ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ତ କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ବୋଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୁରେ ଜାତିଆ, କୁକୁରର ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍, କୁକୁରର ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ନାହିଁ। ଘରେ ଆମର ବାପା ମାର ଯତ୍ନ ନେବାଟା ଆମର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍। ଆଜିକାଲି କେଟା ବାହାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋପୁତ୍ର ବୋଲୁଛନ୍ତି। କି ପୁତ୍ର? ଗୋପୁତ୍ର। ମୋର ପିଲାପଲି ହେତେ ବେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡେ ସାଙ୍ଗେ ମାରତି। তোকে কে জন্ম করেছিল? তোকে গাই জন্ম করেছি না তোর মা জন্ম করছি? তোকে তোর মাকে পাচারুনু, মাকে দেখুনু, কোন পুত্র? গোপুত্র। বিনা সকালে বিপরীত বুদ্ধি এটা। মানে বাবা মাকে পাচারু না, কাহাকে ঠিক আছে যত্ন নেবার ଅଛି, যত্ন নেবা କିଛି ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯତ୍ନ ନେବା କିଛି ମନ୍ଦ ନାହିଁ। ବାପା ମାର ବି ଯତ୍ନ ନେବା। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ମୃତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଘରେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାହାର କାହାର ସାନ ସାନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସାନ ସାନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ମିଶା ହଗିସ୍ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ? ଗାଁ ମାନଙ୍କର ହଗିସ୍ ମିଳୁଛି। ହଗିସ୍ର କାମ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ହଗିସ୍ ମୁତିସ୍ ଅରେ ଫିଗିସ୍, ସେତିକି ତ।
ହଗିସ୍ କାମ କର ହଗିସ୍ ମୁତିସ୍ କାଚିସ୍ କି ନାଇଁ କାଚିସ୍ ନାହିଁ ସୁକାଇସ୍ ନାହିଁ ହଗିସ୍ ମୁତିସ୍ ତାପରେ ଫିଙ୍ଗିସ୍ ପିଲା ହାଗଲେ ବୋଲେ ଚୁଟି ବାନ୍ଧି ଫିଙ୍ଗବା ପାଇଁ ଦିନକୁ 30 ଟଙ୍କା ଶୁଣ ମା ମାନେ ବାଦୁ ବୋଲି କହୁଛି ଆମର ପିଲା ହଗଲେ ବୋଲେ ଚୁଟି ବାନ୍ଧି ଫିଙ୍ଗବା ପାଇଁ କାଚୁଛୁ କି ହେ ଦେଲ 10ଟା ହଗି ଶୁକାଇଲି ଅଛି କାଚି କରି ବୋଲଛୁ କି ନାଇଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି ସେଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି ତ ଦିନକୁ 30 ଟଙ୍କା ବୋଲେ ସପ୍ତାହରେ କେତେ ହେଲା ଅତି କମରେ 200 ଟଙ୍କାର ହଗିସ୍ କି 150 ଟଙ୍କାର ହଗିସ୍ କି 100 ଟଙ୍କାର ହଗିସ୍ କିଛି ନାହିଁ ହଗଲେ ଫିଙ୍ଗବା ପାଇଁ ସପ୍ତାହରେ 100 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଉଛ କେତେ 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବେ କ'ଣ କରିବା ଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଦାନ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଅଭାବ ଦୂର ହେଇଯିବ ଦିଅ ତ ହେଇନ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ ଯାହା ବୁଣିବ ତାହା କାଟିବ ଯେମିତି ଦେବ ସେମିତି ପାଇବ ଏବେ ଆପଣ ଦାନ ଦେଲେ କିଏ ପାଇବେ ଏଟା ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଳକ ପାଇବେ ଯେଉଁ ପାଳକ ମାନେ ମୋତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାଳକ ମାନଙ୍କ ଅଧିକ ପଇସା ପାଇବେ ମାତ୍ର ମୋତେ ଦେବେ ଆଣିକରି ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କଦାଚାରରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହିଁ ମୃତ ଅଟେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଲୁକ 9 ପର୍ବ 60 ପଦ ଲୁକ 9 ପର୍ବ 60 ପଦ ମାତ୍ର ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୃତମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣା ମୃତ ଲୋକ ମୃତମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣା ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମାଧି ଏଇଟା କେମିତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ମଲା ଲୋକକୁ କେମିତି କବର ଦେବେ ଗୋଟେ ମଲା ଲୋକ କବର ଦେଇପାରିବ କି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିଲି ମୃତ ବୋଲେ କିଏ ଯାହା ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି ସେ ମୃତ ଯାହା ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି ସେ ମୃତ ଯେ ଭୋଗ ବିଳାସ ଆସକ୍ତ ସେ ମୃତ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କଦାଚାର ଅଛି ସେ ମୃତ ଯେମାନେ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ସମାଧି ସେମାନେ ମୃତ ହେଲେ ଧର୍ମକର୍ମ ମାତ୍ର ଭିତରେ ଏ ମୃତ ଏ ମଲା ଲୋକମାନେ ସେ ମଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କବର ଦେବେ এই মলা লোক যার জীবনে যিশু নাহান্তি এ মরলা সে মলা লোক যার জীবনে যিশু নাহান্তি সে মলা লোক তাকে কবর দেব এমতি মলা লোক আমার চর্চରେ ভর্তি অଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲି ଏଠି ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲି ଏଇଟା ଧଳା ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି 2-4ଟା ଅଛି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ବୋଲ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲା ଡେରି ହେବ ବୋଲବାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦେ କହିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ହୁଏତ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବି ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ ଆମେ ମେଘମାଳ ବି ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁ କାରଣ ମୁଁ ଏ ଜଗତର ଗତିବିଧିକୁ ଏ ସମାଜର ଗତିବିଧିକୁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏ ସମାଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏ ସରକାରର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଖେ ହେଲାନି ଖାଲି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତୁ ଏ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆଲୋକିତ ହେବା ସମୟ ଆସିଛି ଆମମାନେ ସେ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମର କର୍ମ ଜାଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ଆରାମରେ ବସିଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ
प्रभु हस्ते समर्पित हवा प्रभु को कहवा प्रभु मु आपण पाखक आसी मते दयाकर साहाय्य कर हे मोर प्रिय भाई बहनी माने आमर जीवन कहानी भी भल नुहे आम प्रभु पाखक जीवा आउ कहवा प्रभु मु आपण पाखक आसी प्रभु मते दयाकर साहाय्य कर ओ मोर प्रिय भाई बहनी माने प्रभु आम गोटे सुंदर अवकाश देते उपस्थिति को आसवा हालेलुया आमे से गीत बोलिबा पुणी थरे उठ जागो भेटिबा को यीशु राजा रे समस्ते मुक्त कंठरे बोलिबा प्रार्थना सहित बोलिबा और प्रभु को कथिरे समर्पित होके बोलिबा उठ जागो भेटिबा को यीशु राजा रे मोर प्रिय भाई उठिबा समय आसीछि ए क्रिश्चियन उठ मृत मान को मधुर उठ जो माने भोग विलास आसक्त जे मान को जीवन रे यीशु नहांती एपर क्रिश्चियन मान को मधुर उठी आसंतु जे मान को जीवन रे पवित्र आत्मा नहांती जने भोग विलास आसक्त अटंती धन संपत्ति संचय करबा पाई व्यतिव्यस्त शुक्लीकृत समाधि पर जीवन काटुछंती कारण लोक मान को दृष्टि रे भलो देखा जाउछंती जीवन को सजाड़ीबा समय आसीछि ख्रीष्टकर आसबार समय हो गलानी ओ मोर प्रिय भाई भणी माने आसतु समस्ते प्रार्थना करबा समस्ते समर्पित हवा प्रभु को कहवा प्रभु मु आपन को कति आसुची प्रभु मते दया कर सहायता करो हे मोर प्रिय भाई भणी माने एमतिका समय आउथर मिलिबो कि नै मु जानि नै हालेलुया हालेलुया समस्ते प्रार्थना करबा समस्ते मुख खोलिबा और प्रार्थना करबा पई जिबा प्रभु को कहवा मु प्रभु आपन को पाको आसुची प्रभु मते आपन दया करंतु हालेलुया हाथ जोड़िबा मुंड नुआइबा प्रार्थना करिबा समर्पित हवा एबे जागिबार समय प्रभु को आसीबा समय ही गला ए क्रिश्चियन माने जागंतु मृत अवस्थारु जागी उठंतु मृत मार्ग मध्य बाहरी आसंतु जागतिक मना लोक मात्र बाहरी आसंतु जन क्रिश्चियन बोली कहउचंती जे समाज जीवन यीशु नहांती समाज जीवन पवित्र आत्मा नहांती पवित्र जीवन काटु नहांती भगविलास लिप्त अटंती समाज मध्य आपण बाहरी आसंतु हालेलुया 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 Yes Lord yes Lord yes Lord yes Lord yes Lord Jesus
ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେମିତି ଅଛି, এই ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା କି? ପାପ କରି କୁକର୍ମ କରିବି ଅସାଧୁ ଜୀବନ କାଟି ଆମେ ଜଗତରେ ରହିପାରିବା? ଆମେ କୁକର୍ମ କରି ବିଦେଶରେ ଯାଇ ରହିପାରିବା? ଆମେ ଅସାଧୁ ଜୀବନ କାଟି କୌଣସି ଗୃହରେ ଯାଇ ବାସ କରିପାରିବା? ମଙ୍ଗଳ ଗୃହରେ ଯାଇ ବାସ କରିପାରିବେ? ପାପ କାମ କରି କୌଣସି ଗୃହରେ ବାସ କରିପାରିବେ? କୌଣସି ଦ୍ୱୀପରେ ଯାଇ ବାସ କରିବେ? ଦେଶ ବାହାରେ ଯାଇ ରହିପାରିବେ? ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାପ କାମ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ କି? କୁକର୍ମ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ କି? ଅସାଧୁ ଜୀବନ କାଟି ଯାଇପାରିବେ କି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ମନ୍ଦତା ଅଛି, ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଲୁଚି ଲୁଚି ଜୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ପାପ କାମ କରି ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ এই ବର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଲ ଥିଲୁ ପାଇଁ ସେ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଭଲ ଥିବାରୁ ଆମକୁ ବର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ
ବର୍ଷ ଆମେ ଅନେକ ଭୁଲ କରିଛୁ, ଅନେକ ତ୍ରୁଟି କରିଛୁ, ଅନେକ ଅସଙ୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ଯାହା କରିବା କଥା ନୁହଁ ସେଗୁଡ଼ାକ କରିଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପୁଅ ଝିଅମାନେ ତେବେ ଭୁଲ କାମ କରି ବାପା ମାଆକୁ ବୋକା ବନେଇ ପାରିବ। ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀମାନେ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜଣାତରେ ଅଜଣାତରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ପାପ କରିଛି କ୍ଷମା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। 70 ବର୍ଷ ପରେ ଜଗତକୁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 70 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଜଗତ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, 70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ବି କଷ୍ଟ। ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ, ପାନୀୟ ଜଳ ବିଷାକ୍ତ, ଜଳବାୟୁ ବିଷାକ୍ତ, ଔଷଧ ବିଷାକ୍ତ, ମଣିଷ ବିଷାକ୍ତ। ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଘୃଣା, ଏ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଆମେ କେତେ ଦିନ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବା? ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଜଗତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ୍ଷଣକାଳ। ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମଙ୍ଗତରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଜି ରାତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବେ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, ପାପ ପଥରୁ ଫେରି ପାରିବେ, କୃତ କର୍ମରୁ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆମେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହୁଁ, ଆମେ ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହୁଁ, ଆମେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହୁଁ। ଆମେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଆମ ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି? ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ବଳିକୃତ ହେବା ପାଇଁ, ରକ୍ତ ବୁହାଇବା ପାଇଁ, ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇ ରକ୍ତକୁ ସେ କ୍ରୁଶରେ ବୁହାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ରାତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଜାଣୁନା ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଆମେ ଜାଣୁନା ଆଉ ଆମର ଜୀବନ କେତେ ଦିନ ଜଗତ ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ଚରିତ୍ରକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ସ୍ୱଭାବକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ଏତେ ଘୃଣା, ଏତେ ଆତଙ୍କ କେବେ ନଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଏତେ ପଶୁ ଭଳିଆ ନଥିଲା। ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ବିଷାକ୍ତ ଜଳବାୟୁ, ବିଷାକ୍ତ ମନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମର ସମାଜ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଆମେ ଜାଣୁନା ଆର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ, ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଏହାର ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହବ, ଆମେ ଜାଣୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସମର୍ପିତ ହେବା, କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଅବାଟରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗୁପ୍ତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହାରିକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛୁ, ତର୍ଜମା କରୁଛୁ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମ ଜୀବନ ଭଲ ନାହିଁ, ଆମର ଚରିତ୍ର ଭଲ ନାହିଁ, ଆମ ସ୍ୱଭାବ ଭଲ ନାହିଁ, ଆମର ଚାଲିଚଳନ ଭଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଛଳନାର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କର, ଆମର ଗୁପ୍ତ ଦୋଷ ଭୁଲ ସବୁ କ୍ଷମା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ, ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ନିଜର ଦେଶରେ ଏତେ ଘୃଣା, ଏତେ ଆତଙ୍କ, ଏତେ ଭେଦଭାବ, ଆମ ଦେଶ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ଦେଶ, ସମାଧାନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆମେ ଜାଣୁନା ପ୍ରଭୁ ଏ ପୃଥିବୀ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବ, ଆମେ ଜାଣୁନା ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ କଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ପାପରେ, ମନ୍ଦତାରେ, ଅସୁସ୍ଥର ଜୀବନ କାଟିଛୁ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ କାଲି ହୁଏ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ କୋଉଠି ରହିବୁ? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଜିଠାରୁ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା
ମାନସିକ ବେଦନା, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ଅସୁସ୍ଥତା, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଏଠୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଧରି ଆମର ଗହଣରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ପ୍ରତିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ହଉ, ସୁରକ୍ଷାର ବର୍ଷ ହଉ, ସମାଧାନର ବର୍ଷ ହଉ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତାର ବର୍ଷ ହଉ, ଉନ୍ନତିର ବର୍ଷ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଆମର ପରିବାର ଗୁଡ଼ାକ ଶାନ୍ତିର ପରିବାର ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଆମର ସମାଜ, ଆମର ଦେଶ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମେଘମାଳାର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ আমার প্রচলিত আদর মহিমা গৌরব আপনাকে দৌছি। এ সকল আপনাকে দেই মত আনন্দ করি, আপনাকে প্রণাম করি